Hello students, how are you all? I hope you all are fine and doing well. So in last lecture we have studied the fundamental theorem of gradient, right? So today we are going to study fundamental theorem of the divergence. So let's start. Fundamental theorem for the divergence states that the volume integration of this divergence is equal to the surface integration of the same vector. So here it is the dot product, right? So whenever there is a del and a vector with a dot product, it is called divergence. એને આપણે divergence કહીએ છીએ. So whenever you take a volume integration at that time, whatever the vector is, if you take the surface integration of the same vector, then it becomes the fundamental statement of the divergence, right? So here this theorem has three special names: Gauss theorem, Green's theorem and divergence theorem, right? Let me just increase the width, right? Okay, so these are the three special names of this theorem. So this theorem can be asked like this: write the fundamental statement or fundamental theorem of Green's theorem. તો પણ તમારે આ જ વસ્તુ લખવાની થશે. Now let's start this statement. What is this statement? The integral of a divergence over a region is equal to the value of the function at the boundaries. So here you can see we have taken the integration of the divergence, right, over a region. Region એટલે કે volume, this volume, right? It is equal to the what? It is equal to the integration at the these boundaries, right? Now dv is an element of volume in Cartesian coordinates. Volume આપણે વાત કરીએ so ચોરસ માટે એરિયા આપણે ફાઇન્ડ કરીએ છીએ, ક્ષેત્રફળ, right? But whenever there is a cube, at that time we just find the volume, right? આપણે એરિયા નહીં પણ વોલ્યુમ ફાઇન્ડ કરીએ છીએ. Why? કેમ કે જ્યારે લંબઘન અથવા સમઘન એટલે કે ક્યુબ હોય, at that time it has what? It has length, width and height. એટલે ત્રણે ત્રણ વસ્તુ હોય છે. બટ ચોરસને તો લંબાઈ ગુણ્યા પહોળાઈ એટલે કે લંબાઈ, લેન્થ અને વિડ્થ જ હોય છે. So whenever you are talking about the volume, at that time there is a dx, dy and dz, right? So we are just calculating volume. It means it is 3 integration d upon x upon y and upon z, and we will write dx, this function, and dx, dy and dz. So we have to integrate it 3 times. But if you don't want to integrate, if you don't want to write like this, તમારે 3 integration અને dy, dx અને dz નો દેખાડવા હોય, then what you can do, just આપણે અહીંયા જેવું લખેલું છે કે વોલ્યુમ નીચે લખી દો અને અહીંયા dv લખી નાખો. It means ટ્રિપલ ઇન્ટિગ્રેશન અને dv એટલે કે dx, dy અને dz બનશે. સમજમાં આવી ગયું? So if you want to write this type of area, then we can use surface and dA. તો dA એટલે કે dx and dy, dx and dy એટલે કે dx dy પણ હોઈ શકે, dy dz પણ હોઈ શકે અને dx dz પણ હોઈ શકે. So it means 2 components, right? So whenever you are writing surface and the subscript, at that time there is a 2 integration. બે integration આપણે લેવાના થશે, right? Here
this is the cube. Here this one is its first surface, this one is second surface, and this one is the third surface of the cube. We are considering the three surfaces. હવે ઉપરની જગ્યાએ હું નીચેની સરફેસ લઈ લઉં તો ચાલે, ખાલી ડાયરેક્શનમાં ચેન્જ આવે. ઉપરની ડાયરેક્શનને જો આપણે પ્લસ ગણીએ તો નીચેની ડાયરેક્શનને આપણે માઇનસ ગણવી પડે. સો આ જે સરફેસ છે, હંમેશા એટલું યાદ રાખો કે ડીએ વેક્ટર જે છે એ ડીએ વેક્ટર હંમેશા તમારી જે સરફેસ છે એ સરફેસને પરપેન્ડિક્યુલર મળે છે. સો ધીસ ઇઝ ધી ડીએ વેક્ટર. હવે નીચેની સરફેસ આપણે આવડી આ સરફેસ એટલે કે નીચેની સરફેસ લીધેલી હોવાને કારણે એનો જે વેક્ટર છે એરિયા વેક્ટર, ઇટ ઇઝ ધી પરપેન્ડિક્યુલર ઓફ ધેટ સરફેસ ટુ, એટલે કે નીચેની સાઈડ, અને આ સાઈડની સરફેસ માટે એનો જે પરપેન્ડિક્યુલર મળશે એ આ સાઈડ મળશે, રાઈટ. સો હવે આપણે વાત કરીએ આગળ. ધીસ ઇઝ ધી રિઝનેબલ બાઉન્ડ્રી ફોર અ લાઇન. હવે લાઇન માટે આપણે વાત કરીએ તો લાઇનની બાઉન્ડ્રી એટલે એના બે એન્ડિંગ પોઈન્ટ્સ જે આપણને મળે છે એ થાય, રાઈટ. આ ધીસ ટુ એન્ડિંગ પોઈન્ટ્સ. બટ આપણે જો વોલ્યુમ માટે વાત કરીએ તો વોલ્યુમ માટે એની જે સરફેસ છે એ જ એની બાઉન્ડ્રી બને છે. એટલે કે દરેકે દરેક સાઈડની જે સરફેસ છે એ એની બાઉન્ડ્રી બને છે. મેં તમને આગળ જ કીધું કે ડીએ એક તમારો પરપેન્ડિક્યુલર વેક્ટર હશે. હવે ક્યુબની દરેકે દરેક બાજુ માટે જો DA1, DA2 અને DA3 મારે લખવા હોય તો DA1 માટે dy dz અને i કેરેટ લખેલો છે. તો i કેરેટ તમને ડાયરેક્શન દેખાડે છે અને ડાયરેક્શન i એટલે કે x માટે યુઝ થાય, રાઈટ. x એક્સિસ માટે આપણે i યુઝ કરીએ છીએ. તો એ એક્સ એક્સિસની ડાયરેક્શન અહીંયા આવી ગઈ. એનો મતલબ કે એના સિવાયની બે સાઈડ એટલે કે ડીવાય અને ડીઝેડ તમારે અહીંયા લખવાની થશે. ઉપરની ફિગરમાં જોઈને વધારે સમજીએ, રાઈટ. તો ડીએ વેક્ટર જો એક્સ એક્સની ડાયરેક્શનમાં અહીંયા તમારું આખું વેક્ટર બને છે. તો એક્સ એક્સિસ માટે આપણે લખીએ તો શું બનશે? એક્સ એક્સિસ માટે આઈ કેરેટ બન્યું. આઈ કેરેટ માટે સિવાયની બે આપણી સાઈડ એટલે કે વાય અને ઝેડ, તો ડીવાય ડીઝેડ અને આઈ કેરેટ લખેલું હતું. DA2 માટે વાય એક્સિસની ડાયરેક્શનમાં હોવાથી વી વિલ રાઇટ જે કેરેટ ઓવર હિયર, એન્ડ જે કેરેટ એટલે કે વાય ડાયરેક્શન માટે હોય તો એના સિવાયનું એટલે કે ધેટ ઇઝ dx એન્ડ dz યુ હેવ ટુ રાઇટ ઓવર ધેર. નાઉ DA3, લેટ્સ સી DA3. DA3 નીચેની સાઈડ છે, બટ whenever that vector is in upward direction, at that time we will take it positive, otherwise we will take it negative. એટલે કે અહીંયા નીચેની ડાયરેક્શનમાં હોવાને કારણે we will use minus k caret over here. એટલે કે minus k caret જોઈએ તો dx અને dy, કેમ કે k z માટે યુઝ થાય છે, રાઈટ. તો અહીંયા તમારો આ જે ટોપિક છે એ ઓવર થાય છે. નેક્સ્ટ ટોપિકમાં આપણે ફંડામેન્ટલ થિયરમ ઓફ કર્લ વિશે ચર્ચા કરીએ. સો નાઉ લેટ્સ ટોક અબાઉટ ધી ફંડામેન્ટલ થિયરમ ઓફ ધી કર્લ. કર્લ એટલે કે કોઈ પણ વેક્ટરનો ડેલ સાથેનો ક્રોસ પ્રોડક્ટ, રાઈટ. સો ફંડામેન્ટલ થિયરમ ઓફ કર્લને સ્ટોકના થિયરમ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. સો માની લ્યો કે 5 માર્ક્સમાં તમને ડાયરેક્ટ ક્વેશ્ચન પૂછે રાઇટ ધી સ્ટોક્સ થિયરમ, તો યુ હેવ ટુ રાઇટ ધી ફંડામેન્ટલ થિયરમ ઓફ કર્લ, રાઇટ. સો વોટ ઇઝ ધી સ્ટેટમેન્ટ ઓફ ધીસ? તો કોઈ પણ કર્લનું જો આપણે સરફેસ ઉપર ઇન્ટિગ્રેશન લઈએ then it is the integration of that vector at the boundary line. એટલે કે બાઉન્ડ્રી લાઈન ઉપર એ વેક્ટરનું ઇન્ટિગ્રેશન કરતા જે પણ વેલ્યુ મળે that is the surface integration of that curl, right. હવે વાત કરીએ
તો કે ડાયવર્જન્સ થિયરમની અંદર બાઉન્ડ્રીનો જે ટર્મ છે એ લાઇન ઇન્ટિગ્રેશન કહે છે. બાઉન્ડ્રી લાઇન એટલે કે લાઇન ઇન્ટિગ્રેશનની વાત થાય છે. દેટ ઇઝ વાય વી હેવ રિટન ડીએલ વેક્ટર ઓવર હિયર, અને એને જ કારણે આપણે અહીંયા ડીએલ વેક્ટર લખેલો છે અને અહીંયા આપણે ડીએ વેક્ટર છે. રાઈટ. નાઉ જીઓમેટ્રિકલ ઇન્ટરપ્રિટેશનની વાત કરીએ તો માની લ્યો કે કોઈ એક વેક્ટરની અંદર જે કર્લ છે, નાના નાના આપણે કર્લ દેખાડેલા છે અહીંયા, તો એ નાના નાના કર્લને આપણે એ વેક્ટર માટે એ કર્લ એની બાઉન્ડ્રી ઉપર છે એવી રીતે દેખાડી શકીએ. ધેટ ઇઝ ધી સ્ટેટમેન્ટ. એટલે કે આખે આખા કર્લનું આપણે સરફેસ ઇન્ટિગ્રેશન કરીએ એ વેક્ટરના લાઇન ઇન્ટિગ્રેશન બરાબર બને છે એવું કીધું હતું. રાઈટ. કર્લ જો વધારે વેલ્યુનો હોય ધેન ઇટ ઇઝ કોલ્ડ વર્લપુલ. જો કર્લની વેલ્યુ વધારે હોય તો એને વર્લપુલ કહેવાય. અને કર્લ એટલે શું? તો કર્લ એટલે જનરલી ધેટ ઇઝ અ ટ્વિસ્ટ ઇન ધી વેક્ટર. વેક્ટરમાં કોઈ એક પોઈન્ટે જે ટ્વિસ્ટ આવે છે ધેટ ઇઝ કર્લ. રાઈટ. તો એને જ આપણે કર્લ કહીએ છીએ. નાઉ જો આપણે એક એક્ઝામ્પલ મેં તમને કરાવેલું હતું કે માની લ્યો કે there is a water and if we put a pedal wheel in the water and if start rotating, then we can say that point has a curl, અને એ પોઈન્ટ પાસે કર્લ છે. નાઉ we can say કે આપણે જે પણ ઇન્ટિગ્રેશન બાઉન્ડ્રી લાઇન ઉપર કરીએ છીએ અથવા સરફેસનું આખું ઇન્ટિગ્રેશન કરીને જે પણ આપણને વેલ્યુ મળે છે ધેટ ઇઝ સ્વર્લ. અને એ સ્વર્લ આપણે સ્વર્લ કઈ રીતે લખાય ધેટ યુ કેન સી ફ્રોમ હિયર. સ્વર્લ કહેવાય. રાઈટ. અને એ સ્વર્લ આપણે બાઉન્ડ્રી ઇન્ટિગ્રેશનથી મળી શકે છે. રાઈટ. ઓકે. હવે આ જે સ્વર્લ છે એ સ્વર્લની ડાયરેક્શન આપણે જમણા હાથના નિયમ પ્રમાણે શોધી શકીએ છીએ. સ્વર્લની જે ડાયરેક્શન છે એ બાજુ આપણે માની લ્યો કે હાથ છે. રાઈટ. હાથમાં આ એની આંગળીઓ છે તો અંગૂઠો ઉપરની સાઈડ રહેશે. તો જે અંગૂઠો મળે છે એ તમારી ઇન્ટિગ્રલની ડાયરેક્શન બને છે. રાઈટ. માની લ્યો કે તમારી પાસે કોઈ એક પેપર ક્લિપ છે. રાઈટ. હવે આ પેપર ક્લિપને તમે એક લૂપની અંદર બનાવી દીધેલું છે. મેળામાં તમે જોતા જ હોવ છો કે મેળાની અંદર ફુગ્ગા વોટર બબલ્સ બનાવતા હોય છે. બરાબર. પાણી સાબુવાળા પાણીમાં ડુબાડીને પછી ફૂંક મારે એટલે બબલ્સ બનતા હોય છે. એનું જ આપણે એક્ઝામ્પલ લઈએ તો શું થાય કે જ્યારે આપણે એ સાબુના પાણીની એક ફિલ્મ એ બબલ બને એટલે શું થાય કે એની જે બાઉન્ડ્રી છે એટલી જ રહે છે, પણ બબલ જે બને છે એ રિંગ કરતાં મોટું બને છે. રાઈટ. સો સ્ટોકનું થિયરમ શું કહે છે? તો કે સ્ટોકનું થિયરમ કહે છે કે જે પણ આપણો વેક્ટર છે એના કર્લનું સરફેસ ઇન્ટિગ્રેશન જે છે એ આપણા લાઇન ઇન્ટિગ્રલ જેટલું થાય વેક્ટરનું. રાઈટ. હવે સપ્લિમેન્ટરી થિયરમ શું કહે છે? તો સપ્લિમેન્ટરી થિયરમ કંઈક આવું કહે છે કે જે આપણા થિયરમની લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ છે એ બાઉન્ડ્રી લાઇન ઉપર ડિપેન્ડ કરે છે પણ સરફેસ ઉપર ડિપેન્ડ કરતી નથી. સરફેસ કેટલી પણ મોટી હોય એનાથી કોઈ જ ફરક નથી પડતો, પણ એની બાઉન્ડ્રી લાઇનમાં જો ફેરફાર થાય ધેન ધેર વિલ બી અ ચેન્જ ઇન સ્વર્લ. રાઈટ. સપ્લિમેન્ટરી થિયોરમ 2 શું કહે છે? તો કે જે થિયોરમનો આપણી પાસે રાઈટ હેન્ડ સાઈડ છે એના માટેની વાત છે. તો કોઈ પણ જો ક્લોઝ બાઉન્ડ્રી હોય તો એના માટે વેલ્યુ 0 બને છે. રાઈટ. રિલેશન આપણે જોઈ લઈએ જે આપણે ફંડામેન્ટલ થિયરમ ઓફ ગ્રેડિયન્ટમાં જોયું હતું કે ઇન્ટિગ્રેશન જે છે એ ફાઇનલી તમારા ઇનિશિયલ પોઈન્ટ અને ફાઇનલ પોઈન્ટ ઉપર ડિપેન્ડ કરે છે, બાકી એના પાથ ઉપર ડિપેન્ડ કરતું નથી. ડાયવર્જન્સ માટે તો કે જે ડાયવર્જન્સનું આપણે વોલ્યુમ ઇન્ટિગ્રેશન લઈએ છીએ ધેટ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ધી સરફેસ ઇન્ટિગ્રેશન ઓફ સેમ વેક્ટર. કર્લ માટે મેં અહીંયા એક મિસ્ટેક કરેલી છે, અહીંયા ક્રોસ પ્રોડક્ટ આવશે. કર્લનું જ્યારે આપણે સરફેસ ઇન્ટિગ્રેશન લઈએ છીએ એટ ધેટ ટાઈમ ઇટ ઇઝ ધી સેમ એઝ ધી લાઇન ઇન્ટિગ્રેશન ઓફ ધી સેમ વેક્ટર.
રાઈટ. તો અહીંયા આપણો આ લેક્ચર ઓવર થાય છે. તમને કોઈ પણ ડાઉટ હોય તો કોલેજના નંબર પર કોલ કરીને પૂછી લેજો. આ લેક્ચર એઝ વેલ એઝ આ ચેપ્ટર બંને ઓવર થાય છે અહીંયા. નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં આપણે ચેપ્ટર નંબર 2 સ્ટાર્ટ કરીશું. ત્યાં સુધી બાય બાય એન્ડ હેવ અ નાઇસ ડે.